हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा पाने मैथ पेडागोजी इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एमें फुल डिस्कस करवा आगामी एसएसडी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल तो चलतु पे स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पाने गाणितिक भाषा कहले आमे कौन बुझा गाणितिक भाषा कहले आमे कौन बुझा ऑप्शन ए देछि पिलाने निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल और संक्षिप्त भाव प्रकाश करवा ना निजर उक्ति निर्दिष्ट स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण भाव प्रकाश करवा ना अभिव्यक्ति प्रकाश करिबारे गाणितिक पद धारणा सूत्र एवं संकेत गुड़िकर बहुल व्यवहार करवा ना उपरोक्त समस्त हम पिलाने राइट आंसर कौटा हम मन रखिए गाणितिक भाषा कहले पिलाने निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल और संक्षिप्त भाव प्रकाश करवा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने कौन एक पदार्थ को 5 समान भाग कर 2 भाग निगला यही उक्ति को सांकेतिक भाव 2/5 रूपे जड़े छात्र लिखिपारे एथिरू छात्रटी संबंध में कौन जनागला पिलाने सांकेतिक चिन्ह को उक्ति प्रकाश करिपारुछि ना गाणितिक उक्ति को सांकेतिक रूपे प्रकाश करिपारुछि ना भग्न संख्यार लब हो हर को चिन्हि पारुछि ना परिमेय संख्या संपर्क में बुझी पारुछि कोडा राइट आंसर मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गाणितिक उक्ति को सांकेतिक रूपे प्रकाश करिपारुछि मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउ कारणरू पाठ्यक्रम रे गणित शिक्षा एक स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थान अधिकार करिछि केउ कारणरू व्यवहारिक ना सामाजिक ना अंतर्निहित ना उपरोक्त समस्त अब पिला माने रखिबे उपरोक्त समस्त अब व्यवहारिक सामाजिक अंतर्निहित पाठ्यक्रम रे गणित शिक्षा एक स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थान अधिकार करिछि माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विद्यालय रे गणित शिक्षात्मक फल शिक्षार्थी माने कहा उपरे गुरुत्व दियंती पिला माने ऑप्शन ए देछि गणित संबंधी ज्ञान आहरण करती ना केतक गाणितिक दक्षता और कौशल हासिल करती ना केतक सुअभ्यास गठन करती ना उपरोक्त समस्त अब मन रखिए उपरोक्त समस्त अब पिला माने उपरोक्त समस्त उपरे गुरुत्व दियंती मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा केउटी गणितर एक प्रकृति स्वरूप तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोटा गुटे गणितर एक प्रकृति स्वरूप पिला माने ऑप्शन ए देछि निर्दिष्टता देछि बी रे देछि संक्षिप्तता देछि सी रे देछि निर्दिष्ट कर्म देछि डी देछि उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर कोटा हबो मन रखिबे राइट आंसर हिचबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने निर्दिष्टता ही गला संक्षिप्तता ही गला निर्दिष्ट कर्म एसबू गोटे गोटे हूँ पिलाने गणित एक प्रकृति स्वरूप आउ कौन कौन अच्छी मन रखिए जुक्ति संगत हो गला सांकेतिक परिप्रकाश तापर आसब पिलाने श्रृंखलित तापर आसब निर्दिष्टता आसब पिलाने तापर आसब संरचना तापर आसूची अमृत संबंध एसबू गोटे गोटे कौन गणितर एक प्रकृति स्वरूप मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने भगवान विश्व को जो भाषा लिखिंट ता हेउची गणित यही उक्तिटी कहार पिलाने कहार मार्शालंकर ना रसेलंकर ना गालिलियंकर ना न्यूटनकर पिलाने एटा हूँ पिलाने गालिलियंकर मन रखिए भगवान विश्व को जो भाषा लिखिंट ता हेउची गणित यही उक्तिटी हूँ पिलाने गालिलियंकर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा केउटी गणितर स्वरूप नुहे तो भितर पिलाने कौटा गोटे गणितर स्वरूप नुहे पिलाने संरचना ना व्याख्याकरण ना संक्षिप्तता ना निर्दिष्ट कर्म पिलाने कौटा नुहे मन रखिए पिलाने व्याख्याकरण ना व्याख्याकरण नुहे पिलाने तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा गणित में पढ़ा जाउतिबा प्रसंग को किपरि सजा जाइथाय पिलाने गणित में पढ़ा जाउतिबा प्रसंग को किपरि भाव में सजा जाइथाय निर्दिष्ट कर्म रे ना सरल रु जटिल रे ना ज्ञात रु अज्ञात रे ना उपरोक्त समस्त अब कौटा राइट आंसर मन रखिए उपरोक्त समस्त अब पिलाने मन रखिए निर्दिष्ट कर्म रे मध्य सजा जाइथाय सरल रु जटिल मध्य ज्ञात रु अज्ञात मध्य सजा जाइथाय मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही विज्ञान जगतर राणी बोली काहाकु कुआजाए विज्ञान जगतर राणी बोली काहाकु कुआजाए पिलाने
ଇତିହାସକୁ ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଗଣିତକୁ ନା ଭୂଗୋଳକୁ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତକୁ ପିଲାମାନେ ଗଣିତକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତ ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗଣିତକୁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଟେଲରଙ୍କର ନା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ନା ଟମାସ ମୁଲରଙ୍କର ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରର ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1982ରେ ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992ରେ ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ନା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007ରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2009ରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1996ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାରେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ନା ସାଙ୍କେତିକତାରେ ନା ଅମୃତତାରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ। ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ? ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନା ଅମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଗଣିତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଗଣିତ ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନା ଗଣିତର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗଣିତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଗଣିତର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ କେତେକ ବଛା ବଛା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନା ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ଆହରଣ କରିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ଆହରଣ କରିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶତକଡ଼ା ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିହାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଏହା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତାର୍କିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ନା ଗରମାଗରମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶ୍ରେଣୀର ବାତାବରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାହାର ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଯେହେତୁ ଏହା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ନା ସୁଡୋକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବା ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର। ମନେ ରଖିବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଶଳ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷଣ ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ? ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ। ତ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ସାଧନୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ, ବିରେ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ସିରେ ଦେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୋଧ ଦେଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ, ତାପରେ ଦେଇଛି ବୋଧ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ, ଆଉ ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ତାପରେ ଆସିବ ବୋଧ, ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରୟୋଗ, ତାପରେ ଆସିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ କେଉଁ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା ମନେ ରଖିବେ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ 7ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା। ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରେ ମନେ ରଖିବେ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ନା ଆରୋହ ଅବରୋହରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରୋହରେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ এই দুইটি পদ্ধতি মুখ্যতঃ ব্যবহার করা যাইଥାଏ মনে রখিবে। নেক্সট দেখিবা নেক্সট কোশ্চেন রয়েছে প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি বাস্তব ধারণা দেওয়া পাই মুখ্যতঃ কেউটি କରାଯିବ କେଉଁଠି କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗଣିତ ମେଳା ନା ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଗଣିତ କ୍ଲବ ନା ଗଣିତ କୁଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ ନା ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ନା ସଡ୍ଡୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ନଥାଏ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଜଣେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଗଣିବା ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଲେଖିବା ନା 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମନେ ରଖିବେ 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା ପିଲାମାନେ
ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଜ୍ୟାମିତିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଙ୍କନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ତ ଆମେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା, 5ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିପାରିବା, 10ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା, 4ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ତ ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ହାରହ, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ହାରହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏ ଭିତରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଫ୍, ନା ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ନା ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ। ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ରାଫ୍ ଥାଏ, ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 30ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? 30ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟମୂଳକ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ଗଣିତର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର? କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନେବା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର 100ରେ 1 ମିଶାଇ 110 ଲେଖିଲା।
ଛାତ୍ରର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ, ନା ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଦିବାସୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଆଦିବାସୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ, ନା ଅଲିଚିକ୍, ନା ଉର୍ଦ୍ଧ, ନା ସୌରା ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ। ସୌରା ଭାଷାରେ, ଆଦିବାସୀର ସୌରା ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।